السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس قیمتی ویک کی ریسرچز کے ساتھ۔ ایکویرینز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے جو ہمارے ٹائم کو جنریٹ کرتا ہے۔ صبحیں، شامیں، سردیاں، گرمیاں، بہار، خزائیں، یہ جو آربیٹل موومنٹ آف پلانٹس ہیں، ان کے قریب آ جانے سے، زمین کے قریب آ جانے سے یا اچھے اینگلز پر آ جانے سے یہ سب چینجز آتی ہیں۔ جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر سورج جون کے مہینے میں زمین کے قریب آتا ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے، یا سورج 0 ڈگری پر اپیئر ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ سورج اپنی موومنٹ سے ایک ایسے اینگل پر چلا جائے جہاں سے وہ آپ سے چھپ جائے تو آپ کے ہاں رات ہو جاتی ہے۔ سو یہ اینگولر چینجز ہیں، سپیڈ چینجز ہیں اینڈ بیہیویئر آف دا پلانٹس ہیں۔ کچھ پلانٹس بہت چمکدار ہیں جن کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، کچھ پلانٹس بہت گرم ہیں جن کی وجہ سے ہیٹ آتی ہے، اینڈ اسی طرح جیسے چاند ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی وجہ سے ایموشنز آتے ہیں، جذباتی کیفیات۔ سو ان 7 آبجیکٹس میں جو میں اس ہفتے خبریں دینے والا ہوں وہ اپنی پیک پر ہیں 3 آبجیکٹس، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے تقریباً 8 شعبے، 8 فیلڈز آف لائف فلرش کریں گی۔ سب بیان کرتا ہوں۔ پہلی چینج 8 اگست کو آئے گی جب نیا چاند ہوگا۔ یہ چاند محرم الحرام کا ہے، مطلب اسلامک نیو ایئر بھی سٹارٹ ہو جائے گا اینڈ لونر ایئرز کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ لونر ایئر 1 محرم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ چاند آپ کے ہاں 7th اینگل پر ہوگا۔ چاند ویسے بھی جذباتی کیفیات میں پولائٹنس لاتا ہے، ایموشنز کو فیول اپ کرتا ہے، جذباتی کیفیات پلیزنٹ اینڈ دلچسپی سے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اینڈ 7th اینگل از اینگل آف ریلیشن شپس، اینگل آف فیملی ویلفیئر، اینگل آف لائف پارٹنرشپ، اینگل آف اٹیچمنٹ، سول ایکسچینجز۔ سو چاند کا 7th اینگل پر ہونا آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ بٹ بات یہاں نہیں ختم ہوئی۔ جس اینگل پر چاند 8 یا 9 اگست کو ہوگا اس اینگل پر سورج آلریڈی موجود ہے اور وہ 7th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اس کی وجہ سے مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے، نان مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے، اسپرچول ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے اینڈ کیریئر ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے۔ ایسا کیریئر جس میں آپ پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں وہ بہت فلرش کرے گا۔ اگر آپ آئرن فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکویرینز ہیں، ٹیکسٹائل فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکویرین ہیں، یا پھر آپ مینوفیکچرر ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ سورج کی سپورٹ آپ کو گروتھ دے گی۔ اب اگلی خبر سنیں۔ سورج اور چاند کے اکٹھے ہو جانے سے جذبات پلیزنٹ، ٹو دی ٹارگٹ اینڈ پولائٹ رہیں گے، اینڈ سورج کی وجہ سے مٹیریل ایڈوانٹیج ملیں گے تو ان جذبات میں مزید نکھار آئے گا۔ کامیاب آدمی زیادہ پلیزنٹلی اپنی زندگی کو پرفارم کر پاتا ہے، تو ایک فائدہ ہو گیا۔ جو اگلی خبر آئے گی وہ 11 اگست کو آئے گی جب مرکری نام کا ایک پلانٹ آپ کے ہاں آپ کے 8th اینگل پر داخل ہو۔ 7th اینگل پر سورج ہے اور کافی پازیٹیو ہے اور وہ 7th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ 8th اینگل پر مرکری آ جائے گا اور وہ 8th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ 16 تاریخ کو وینس آ جائے گا 9th اینگل پر اور وہ 9th کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تو اٹ مینز کہ 2021 میں یہ 3 ایریاز آپ کے 7th اینگل دا اینگل آف لائف پارٹنرشپ، 8th اینگل دا اینگل آف ریکوری آف یور لاسز اینڈ 9th اینگل دا اینگل آف لو اینڈ اسپرچویلٹی اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، انٹرنیشنل ٹریولنگ، یہ تینوں اینگلز اپنے بھرپور لیول پر فیولنگ جنریٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کی کامیابیوں میں بہترین رخ اختیار کر رہے ہوں گے۔ مرکری کے 8th اینگل پر آنے سے 11 تاریخ کو آپ کو جو ایڈوانٹیجز ملیں گے وہ سنیے۔ مرکری مائنڈ سائنسز کا پلانٹ ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، فیول ہے۔ مائنڈ سائنسز کا مطلب یہ ہے کہ کانسنٹریشن، قوت حافظہ، کریٹیوٹی، ایکوریسی، میچیورٹی، پبلک امیج اینڈ انداز گفتگو، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، یہ سب بھرپور انداز سے ہوں گی۔ لیکن یہ بات جرنل ہے، ایسا سبھی سٹارز کو اس کا یہی فائدہ ہے کہ ان کی مائنڈ ایکوریسی آتی، بٹ 8th اینگل پر ہونے کی اب وجوہات سنیں۔ 8th اینگل لاسز، خوف، ڈیزیزز، لائبلٹیز اینڈ لٹیگیشن کا اینگل ہے۔ مرکری اس کا پازیٹیو ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اگر کسی پر مقدمہ ہو گیا تھا، کوئی قیدی ہے، کوئی جھگڑے میں پھنس گیا تھا، کہیں بحث اور تکرار ہو گئی تھی، کہیں انسلٹ ہو گئی تھی، تو دس از اے ٹائم جب اپنے ڈیٹیل نالج کی وجہ سے آپ ان کرائسس سے باہر نکل سکیں گے۔ ٹائم آپ کے لیے فصل بہار جنریٹ کرے گا جو اس طرح کے لاسز کو ریکور کرنے میں مدد دیتا ہے۔
फिर अगला फ़ायदा सुने, आपके पास नॉलेज, आपके पास डिटेल, आपके पास एक्यूरेसी, आपके पास प्लान्स होंगे तो आप अपनी लाइबिलिटी से बाहर आ सकेंगे। लाइबिलिटी मतलब कर्ज़े, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, आपने किसी से मटेरियल एडवांटेजेस लिए और फिर उतार नहीं पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ सीज़न जब आप वो ज़रूरतें भी पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें भी पूरी कर जाएंगे और आपकी लाइबिलिटीज़ भी रिकवर होगी, आप उसको पे ऑफ कर सकेंगे। फिर तीसरा एडवांटेज, अगर आप बहुत खौफज़दा हो गए थे, अगर आपको बुज़दिली के दौरे पड़ रहे थे, अगर आप सेंसिटिव हो गए थे, ओवर थिंकिंग करते थे, मनफी थिंकिंग करते थे, करेज नहीं रही थी, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो ये मरकरी की परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करेगी, जिसकी वजह से आप लोगों के आंख का तारा बने रहेंगे। तो ये एक अलग एडवांटेज हो गया। फिर 9th एंगल वीनस का एंगल है, वो लिब्रा हाउस कहलाता है। वीनस 16 अगस्त को लिब्रा हाउस में चला जाएगा, वहाँ से मोहब्बतें मिलेंगी, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अलाइव होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ से बैनुल-अक़वामी तालीम बढ़ने लगेगी या आपकी सरगर्मियाँ एक्यूरेट हो जाएंगी, या अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें कामयाबी रहेगी, या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो उसकी वजह से घर में आपकी रिस्पेक्ट या आपके प्लान्स घर की वेलफेयर की वजह बनेंगे, आपके डिपेंडेंट्स आपकी ओबीडियंस में जाएंगे, आप लोगों से फर्माबरदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ अच्छे होंगे, आपके स्पिरिचुअल टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी, आपके यहाँ पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा। ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हर ही तरह के एक्वेरियंस को सपोर्ट करेंगे। बट ऐसे एक्वेरियंस जो प्रॉपर वीक एक्वेरियंस कहलाते हैं, जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, बाई बर्थ भी और अब भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये सीज़न है, और वो अपनी सेहत के से बहुत तंग हैं, वो अपनी आदतों से बहुत तंग हैं, वो अपने वसाइल और अपनी नाकामियों में फंसे हुए हैं, वो लोग थोड़े उलझ सकते हैं। उनको अपनी रेमेडी परफॉर्म करनी चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ द रेमेडी। सूरह शम्स एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत इज़ द आइडियल रेमेडी। एंड अगर ये सब कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हुए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जो सिवियर हो तो उसे रिपेयर करिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एक्वेरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह का इस वक्त प्लानिटी माहौल बना हुआ है, जितनी लीडरशिप, जितनी मोहब्बत, जितनी एक्यूरेसी, जितनी मैच्योरिटी एंड जितनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं एक्वेरियंस, मुझे लगता है जितने एक्वेरियन टैलेंटेड होते हैं, अगर वो इस टाइम को सही कैश कर लें तो वो मकासद ज़िंदगी की तकमील कर सकेंगे। एक हेवनली लाइफ यही होती है कि आप पीसफुल माइंड के साथ हों, बेहतरीन रिलेशंस के साथ हों, कंफर्ट ऑफ लाइफ के साथ हों, एंड फिर आपके पास एजेंडाज ऑफ लाइफ प्लान किए हुए, और वो सारी फैसिलिटीज़ बाय द शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त हाई एंड पर है, मैक्सिमम एंड पर है। सूरज अपने घर में, मरकरी अपने घर में, वीनस अपने घर में। ये घर में होने का मतलब ये है, दिस इज़ द फ्रेंडली मोस्ट एंगल्स। अपना घर तो हम ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, एज एस्ट्रोलॉजर इस्तिलाहन इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाह मतलब कि हमने ये देखा कि सूरज जब 7th एंगल पर आता है, 210 डिग्री पर आता है, तो वो एक्वेरियंस के लिए भरपूर एंगल होता है, तो हम उसे कहते हैं सूरज का ये ज़ाती घर है, ल्यू एंगल कहलाता है। तो हमने ये समझाने के लिए एक एंगल का नाम रख दिया। अदरवाइज़ ये ऐसी डिग्रीज़ हैं जहाँ वो मैक्सिमम फ्यूलिंग्स देता है। मरकरी ऐसी डिग्री पर है जहाँ वो मैक्सिमम फ्यूल देगा, वीनस ऐसी डिग्री पर है जहाँ मैक्सिमम फ्यूल देगा, एंड द मैक्सिमम फ्यूल फ्रॉम द प्लैनेट्स इज़ क्रिएटिंग द बेस्ट टाइम, the fasle bahar, the golden seasons, and if you have talent plus golden season is equal to big successes। तो आप बिग सक्सेसेस के कैंडिडेट हैं इस वक्त एक्वेरियन। अपना प्लान करिए, अपनी करेज इकट्ठी करिए, अपने रिलेशंस को टाइम दीजिए एंड कामयाबी की तरफ जाइए। ज़िंदगी को एंजॉय करिए, टाइम को एंजॉय करिए। जिसने टाइम को एंजॉय करना सीख लिया उसे फिर किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, फिर इज़्ज़तें एंजॉय करेगा, सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबियाँ। खैर, मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। सूरज हर ही महीने तीसरे हफ्ते में नए एंगल पर चला जाता है। उससे आपकी ज़ात पर, मामलात पर, ब्रेवरी पर, रिलेशंस पर बहुत बड़ा अदरवाइज इम्पैक्ट आएगा। उस इम्पैक्ट का आपको क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।